بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، تین پہلوؤں سے کوشش کریں گے کہ احاطہ کیا جائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان طالبان میں اور 95 والے طالبان میں کوئی فرق ہے جو ملا عمر کے ساتھی تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت انڈیا اور ایران کے پراکسی کے طور پر کام کرنے والے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پراکسی کے طور پر پاکستان کسی کے لیے کام کر رہا ہے یا افغان طالبان کام کر رہے ہیں؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تینوں سوالات کا مختصر طور پر جائزہ پیش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 95 کے طالبان ایک حادثاتی طور پر اٹھے تھے اور اس وقت افغانستان طوائف الملوکی کا شکار تھا۔ ہر بندے نے اپنے صوبے میں اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی، بہت سارے گروہوں کی حکومت تھی۔ جب وہ افغان طالبان اٹھے تو پورے قوم نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے 95% افغانستان پر انہوں نے قبضہ کیا، حکومت قائم کی۔ پاکستان کے علماء، طلباء، مدارس، حکومت سب ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی تاکہ افغانستان میں امن آ جائے اور لوگ پرسکون ہو جائے۔ وہ طالبان ایک حادثاتی پیداوار تھی اور انہوں نے اچھا دور گزارا اور پھر ان کے اپنے ہی بیوقوفیوں اور انٹرنیشنل معاملات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی۔ یہ طالبان یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے، یہ باقاعدہ پلانٹڈ ہے۔ ان کو مختلف ممالک نے اپنے اپنے مفادات کے لیے ان کے مختلف جہتوں سے تربیت کی۔ امریکہ نے اگر ملا عبدالسلام ضعیف اور ملا برادر کو گوانتانامو بھیجا تھا تو اس کے علاوہ جو قیادت ہے، ملا ہبت اللہ کچلاگ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ امیر خان متقی پشاور میں بیٹھا ہوا تھا، یہ سارے لوگ پاکستان میں 20-22 سال تک کھاتے پیتے چلتے پھرتے رہے۔ ملا یعقوب کراچی میں پڑھتا تھا، کبھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پاکستانی حکومت نے تو اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہ تو ان کو پناہ دی ہوئی تھی، لیکن امریکہ نے بھی ان کے خلاف کوئی تعرض نہیں کیا۔ پھر یک دم یہ آسمان سے اترے یا زمین پھٹ کر نیچے سے آئے کہ یہ سارے کے پورے افغانستان پر قبضہ ہو گئے، قابض ہو گئے اور حکومت قائم کر دی۔ یہ ایسے اچانک نہیں ہوا، اس میں مختلف ملکوں کا ہاتھ ہے، مختلف ملکوں کی کارکردگی ہے، ہر ملک نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا ہے۔ پاکستان نے بھی کیا ہے، پاکستان نے اپنے مفاد اور افغانستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر کیا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت 40 لاکھ کے قریب مہاجرین کا بوجھ اٹھا رہا ہے اور پچھلے 40 سالوں سے اٹھا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی خواہش تو یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ یہ لوگ واپس اپنے ملک میں جا سکیں، جیسے کہ ابھی جا رہے ہیں کہ وہاں امن ہے۔ تو ان طالبان اور ان طالبان میں بنیادی فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ طالبان بہت متحد ہو کیونکہ سب دین کے نام پر اکٹھے تھے اور یہ سارے سیاسی گروہ ہیں۔ آپ فرض کریں ملا ہبت اللہ کو انہوں نے اختر منصور کے بعد انہوں نے خلیفہ بنایا یا اپنا امیر المومنین بنایا ہے، تو اس کا جہاد میں کیا کردار رہا ہے؟ امریکہ کے خلاف ہی کتنا لڑا ہے؟ یہ تو کچلاگ میں 20-22 سال وہاں پر گزارے اس نے، اس کے بعد اچانک جا کر وہاں ان کا امیر المومنین بنا ہے۔ تو ایک ان کا گروہ ہے، ایک سراج الدین حقانی کا گروہ ہے، ایک ملا برادر کا گروہ ہے۔ ان لوگوں کے سیاسی نظریات میں بہت بڑا فرق ہے۔ ملا برادر کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے ملک کو آزاد کیا ہے امریکہ کے چنگل سے، اور یہ جو ملا ہبت اللہ اور اس کے جو حامی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بندوق کے زور پر آزاد کیا ہے۔ اور تیسرا ملا سراج الدین حقانی کہتا ہے کہ یہ قندھاریوں کی تحریک۔ اب احمد شاہ مسعود کا بیٹا بھی وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پشتو زبان والوں کا تحریک ہے، جیسے کہ وہ پہلے کہتا رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بدخشاں کے لوگ خود وہاں پر
एक कमांडर है अब्दुर्रहमान, वो उठा हुआ है। ये सारे लोग तो ये कुछ कौमी नजरिया रखते हैं, कुछ इलाकाई नजरिया रखते हैं, इनमें इख्तिलाफ है। अब एक मजबूरी ने इनको इकट्ठा रखा हुआ है, और वो मजबूरी ये है कि इनको पता है कि जो ये हमारा जो तफर्रुक़ जाहिर हो जाता है, तो एक तरफ से दाइश, दूसरी तरफ से शिमाली इत्तेहाद, तीसरी तरफ से सियासी जो लोग इन्होंने भगा कर कब्जा किया वो लोग आएंगे, तो इनका फिर जो है ये गारों में चले जाए। तो इनकी पहले भी गलत पॉलिसियों की वजह से और इंटरनेशनल मामलात को न समझने की वजह से ये पूरी दुनिया के हिताब का शिकार हुए, और अल्लाह की नियमतों की नाशुक्री की वजह से हुआ। और इस दफा भी अल्लाह ने इनको इख्तिदार दिया था ताकि मुसलमान अमन से रहे, सुकून से रहे, तो ये पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं जिहाद के नाम पर, और पाकिस्तानी मुसलमानों को कत्ल करते हैं सरहद पर। हमेशा इनका ये ताजरों की परेशानी होती है, ये सारे बददुआएं देंगे और नतीजा ये निकलेगा कि कोई आफत इन पर भी गिरे, क्योंकि ये अमन चाहते नहीं है। अमन सबसे जरूरी है, इस्लाम भी अमन का दाई है, और खासकर मुसलमानों के साथ तो सुलह सफाई के साथ रहना ये इस्लाम की तालीमात में से। ये अफगानिस्तान में आए तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलानी जंग कर देंगे और ऐलानी जिहाद कर देंगे, ये कौन सा इस्लाम। दूसरी बात, जो तालिबान है ये इंडिया और ईरान के प्रॉक्सी है, और इस पर बहुत सारे शवाहिद, बहुत सारे। इंडिया असल में मई का बदला लेना चाहता है, ईरान तो वैसे पाकिस्तान का असली दुश्मन भी है, अगर इसको दुनिया में तो उर्फी तौर पर बिरादर मुल्क कहा जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे मुखालिफ। और बलूचिस्तान में जितनी मुदाखलत होती है उसमें 90% हिस्सा जो है वो ईरान का होता है, और अब अफगानिस्तान उसके साथ शामिल हो गया, और इंडिया इन सब का बाप वो इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। वो बलूचिस्तान में भी फसाद कराने में उसका हाथ होता है, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका। तो वहां वो ईरान के जरिए से कराता था, और यहाँ ये अफगान तालिबान के जरिए से टीटीपी के वास्ते से कराता है। अब टीटीपी कोई दूसरा नाम नहीं है, टीटीपी और अफगान तालिबान मौजूदा दौर में ये मुकम्मल मुत्तहिदा तौर पर इंडिया के प्रॉक्सी बन गए। खामखा आप किसी मुनज़्ज़म रियासत के खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं, दूसरों के पैसों के बलबूते पर, दूसरों के अफरादी कुव्वत के बलबूते पर, तो जाहिर है कि ऐसे में आपको जवाब तो मिलेगा। तीसरी बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से जब गया है तो उसने अपने मफादात को समेट कर गया है। उसके मफादात ये थे कि ऐसी हुकूमत आए, चाहे वो तालिबान की हो, अशरफ गनी की हो, अब्दुल्ला की हो, या किसी भी की हो, लेकिन उसके छत्तर छाए तले हो। जाहिर है कि जंग तो माशी जंग है, दुनिया में अपने माशी मफादात देखा जाता है, तो माशी मफादात सबसे ज्यादा मौजूदा दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका उठा रहा है, क्योंकि वहां की तिजारत, वहां की लेन देन सारा का सारा डॉलर में हो रहा है। नाम ऊपर अफगानिस्तान का लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में तो वो डॉलर है, तो उसका फायदा अमेरिका को जा रहा है। तो अमेरिका बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके पर वापस गया है, और उसने ये असलिया छोड़ा है ताकि अगर एक दूसरे को मारने का नौबत आए तो इनको कहीं से असलिया खरीदने की जरूरत न हो। तो ये जालिम लोग जिसके खाए उसी थाली में ही छेद करते हैं। तो अब ये वहां से वही असलिया जो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए थी वो उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं। अमेरिका अपने मर्जी से किया है, अपने मफादात हासिल करके किया है, और दोबारा अगर उसको जरूरत हुई तो वो आएगा, और आएगा उस सूरत में कि इनकी ये हट धर्मी, ये इस्लाम से दूर और मुसलमानों के कत्ल आम में दोनों तरफ से इनकी हट धर्मी की वजह से वहां जो मुसलमान मर रहे हैं वो, और इधर जो मुसलमानों पर खुदकुश हमले हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं उसमें जो मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इनके जिम्मेदार तालिबान है। वरना पुरअमन अफगानिस्तान होता तो हमें सबसे ज्यादा फायदा होता कि इन अफगानियों से हमारी जान छूट जाती, जो पिछले 40 सालों से पाकिस्तान में पड़े हुए। हमारे भाई हैं, हमने उनको अपना रिज़्क़ तकसीम करके दिया है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आज वो हमें ये सलाह दे कि वापस मुड़कर उधर से हमें धमकी दे कि हम आ रहे हैं और हम टीटीपी को भेज रहे हैं और हम एक को भेज रहे हैं और दूसरे को भेज रहे हैं। ये कोई खिलौना है पाकिस्तान? इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा सुरखरू था, हमेशा सुरखरू है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक की सुरखरू रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।